گزارش ہے کہ وہ یہاں پر تشریف لے آئیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری انتہائی نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میرا اور اجالا ٹیم کا سلام. اور آنے والے تمام معزز مہمانوں خاص کر ہماری شہری گزرما کی جتنی بھی این جی او ہیں ان کے جو بھی مہمان آئے ہیں ان کو اور میڈیا ٹیم کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اب ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور میں تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ عبداللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں. حافظ محمد عبداللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اب میں نعت شریف پڑھنے کے لیے محمد انعام الحق سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بڑھائی کی پیش کریں. محمد انعام الحق. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال
مثال آیا کمال آیا جو ہجرے طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجرے طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا محمد نام الحق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ربانی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا کسی منشور کو لیتے ہوئے 2004 میں کچھ مخلص دوستوں بزرگوں نے اجالا ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد رکھی یہ قافلہ 2004 سے چلتے چلتے آج 2021 میں ایک بہت بڑا قافلہ بن گیا ہے اور اس کی شاخیں ماشاءاللہ پورے شرق میں آپ کو نظر آ رہی ہیں قریب دیکھیں تو ملکمالا کی امید ویلفیئر بہبودی میں منظر ویلفیئر مرزائی ویلفیئر ہمدرد ویلفیئر یہ تقریباً تمام اجالا کی شاخیں برانچیں ہیں اور اسی منشور کی تحت یہ کام کر رہی ہیں انصاف کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے اجالا ویلفیئر سوسائٹی جس میں آپ کو ساری چمک دمک نظر آ رہی ہے اس تمام کام کے سلسلے میں جتنا بھی جو کچھ بھی ہے ہماری بیک بون جو ہے وہ ہمارے فارورڈ لوگ ہیں اور یو کے میں ہیں ہانگ کانگ میں ہیں مڈل ایسٹ میں ہیں یا پھر وہ امریکہ میں ہیں وہ لوگ وہاں اجالا ویلفیئر سوسائٹی کے لیے چندہ ڈونیشن اکٹھا کرتے ہیں جھولی پھیلاتے ہیں اور وہ وہاں سے چندہ اکٹھا کر کے یہاں بھیجتے ہیں اور یہاں جو اجالا ویلفیئر سوسائٹی پر روشنی کی ٹیم ہے وہ پھر ایسا طریقے سے پورا سال ہمارے فنڈ کا استعمال کرتی ہے جس میں مختلف کیٹیگریز ہیں خواہ وہ میڈیکل کا شعبہ ہو یا تعلیم کا شعبہ ہو رمضان پیکیج ہو یا تجہیز و تنظیم کا مرحلہ ہو اجالا ویلفیئر سوسائٹی کے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ ایسا طریقے سے ذمہ داری کو سر انجام دے رہے ہیں ہمارے خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اجالا ویلفیئر سوسائٹی جو ہانگ کانگ کی ہماری ٹیم ہے ان کے ایک مہمان جناب خان صاحب موجود ہیں وہ آپ کو اپنے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور آپ کو بتائیں کہ وہ کس طرح کے حالات وہاں پہ فیس کرتے ہیں کس طرح وہاں سے وہ ہمارے ڈونیشن اکٹھا کرتے ہیں اور وہ جب یہاں اجالا ویلفیئر سوسائٹی کو روشنی کو وہ فنڈ دیتے ہیں تو وہ ان سے کس حد تک مطمئن ہیں ان کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں تو اب میں جناب خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام حاضرین جو مہمان آئے ہیں ان کو بھی ویلکم خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے جتنے بھی معزز مہمانان ہیں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں آج میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں جو بیرون ملک اجالا کے کارکن ہیں ان کا نمائندہ بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں چند باتیں کروں گا
سب سے پہلی بات کہ اجالا کا مقصد غریبوں کی فلاح جو مجھے سمجھ آئی ہے، ہر اس ترکیب کو ہر قسم کی سہولت پہنچانا ہے، چاہے وہ میڈیکل میں ہو، تعلیم میں ہو یا روزگار میں ہو، یہ اجالا کا مقصد ہے۔ الحمدللہ باقی پروگراموں کی طرح آج ایک اور پروگرام ہے وہ اجالا کے پروسیس سے مکمل ہو رہا ہے، وہ ہے روزگار پروگرام۔ بہت خوشی کی بات ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ چلے ہمارے کوئی ایسے بھائی جو روزگار جن کو تکلیف تھی یا روزگار نہیں کر رہا تھا یا روزگار حاصل کرنے میں ان کو مسائل تھے، وہ آج ان شاء اللہ اس چھوٹی سی مدد سے ان شاء اللہ ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی مخالفت نہ ہو تو علماء کہتے ہیں کہ آپ حق کے نہیں ہیں۔ جو ہمارا وہ کام کرتے ہیں، جیسے میرے بھائی نے فرمایا کس طرح سے قرضے کبھی دیے جاتے ہیں، کس طرح سے ان کا حساب رکھا جاتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے اور وہ پھر بھی لوگ جانتے ہیں۔ ہم تو جیسے یہاں کا موسم ہے، یہاں کے ہیں، اپنا ٹائم ہے، ویسے ہمارے پاس بھی ہے، ہمیں بھی بہت تکلیف ہے، ظاہر ہے ہر آدمی کو کنوینس کرنا پڑتا ہے، ووٹ بھی دلانا پڑتا ہے، مسائل بھی بتانے پڑتے ہیں، ان سے قرضے وصول کرنے کے بعد ان کو ایسے طریقے سے پہنچانا بھی پڑتا ہے، ذمہ داری چلتی رہتی ہے ہمیشہ۔ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کبھی بھی کہ یہ پیسے آئے تھے یہ کہاں گئے۔ پھر کئی بار یہاں پہ جو انتظامی مسائل آتے ہیں لوگوں کو، وہ بھی ہم سے پھر گلا کرتے ہیں کہ اجالا نے ہمارے ساتھ یہ کام نہیں کیا، حالانکہ وہ جو بات کر رہے تھے اصل اس کا مقصد اور مدعا معلوم نہیں ہوتا، جو سنائی باتیں ہوتی ہیں اس کا احساس کرتے ہیں وہ لوگ۔ یو کے میں اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھا ہے، میں رمضان میں یو کے میں تھا، یو کے والے لوگوں کو اللہ پاک کو جزائے خیر دے، کیونکہ یہ اصل بیک بون جو ہے وہ غریب کہتی ہیں تنظیم کی ہو جاتا ہوں اس کے اجالا یو کے والے لوگ ہیں، چاہے وہ ریڈ فورٹ کے ساتھی ہو، برمنگھم کے ہوں، کارڈف کے ہوں، کفیر کے ہوں یا باقی کسی شہر کے بھی ہوں، یا باقی جو ہمارے دوسرے دوستوں کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے قابل احترام اور قابل تعاون جو ہے وہ ساتھی ہیں۔ لیکن یو کے والوں کا ہاتھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ لوگ 17 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، کم از کم 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، اس کے بعد شام کو روزہ کھولتے یا تو کھولتے ہیں کسی مسجد میں، پہلے ہی متفق کی جاتا ہے کہ آج فلاں مسجد کو ہم نے جانا ہے، یا تو اس مسجد میں جا کر روزہ کھولتے ہیں یا روزہ کھولنے کے فوراً بعد مسجد میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پہ جا کر انہیں لوگوں کو دعوت بھی دینا ہوتی ہے، ساتھ میں لوگوں کو کنوینس کرنا پڑتا ہے کہ پھر اعتراضات ہوتے ہیں تو وہ بھی دور کرنا پڑتے ہیں، کیونکہ یہاں سے منفی پروپیگنڈے چلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کی میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ کی مخالفت نہیں ہے تو آپ حق پہ نہیں ہیں۔ مخالفت ہوتی ہے، کبھی مخالفت برائے مخالفت ہوتی ہے، کبھی مخالفت برائے اصلاح ہوتی ہے، کبھی ذاتی نیچے ہوتی ہے، سو باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ مسائل چلتے چلتے جب باہر لوگوں تک پہنچتے ہیں ان کو یہ چیز کنسرن ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ جو لوگوں سے قرضہ وصول کر رہے ہیں، اگر ان کے لوگوں کو وہاں پہ مسائل آتے ہیں تو وہ ملا کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں تھا۔ 17 گھنٹے روزہ رکھنے کے بعد وہ لوگ جس طرح پہلے پکڑے ہوئے ہر آدمی کے سامنے اجالا کی مدد کے لیے آواز لگاتے ہیں، اس پیسے کو جمع کرتے ہیں، رات کو ہم 2 بجے ان کو 12 بجے 1 بجے کیونکہ رات کو 11:30 بجے جا کر اپنا ہوتی ہے پرالی کا وہاں پہ۔ اب اس کے بعد 3 بجے تک تو وقت ہے، 3 گھنٹوں میں انہوں نے وہ چلتے اکٹھے کرتے ہیں، ان کو گرنا بھی ہے، ان کو باقاعدہ سیب میں پہنچا کے اس کے بعد اپنے گھر کو جا کے صحیح کبھی ہے اور صحیح روٹی اعلان ہو جاتی ہے۔ آپ بول سکتے ہیں کہ آدمی اتنا اگر کرے محنت کرے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور یہاں میں بس غریبوں کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں کسی کو میں نے ہر کسی کو دیکھا ہے، کسی کو بھی ذاتی نظر نماز کا کوئی شوق نہیں، عزت اللہ دیتا ہے اور عزت بنتی ہے جب آپ اللہ کے لوگوں کی خدمت کریں گے، جب آپ خدا کی خدمت کریں گے، ان کی فکر کریں گے، اللہ آپ کو عزت دے گا، یہ میرا رب کا قانون ہے۔ ہاں اگر آپ خدا کا ظلم کرتے ہیں ہو سکتا ہے وقتی طور پہ لوگ عزت کریں لیکن پیچھے سے پیچھے داری دیتے ہیں۔ جتنے بھی دوست ہیں جہاں بھی کام کر رہے ہیں، میں امریکہ بھی دیکھ رہا ہوں، مڈل ایسٹ میں بھی دوستوں سے ملاقات ہو گیا، ہم میں خود ہوں، سب جگہوں پہ پورے اخلاص کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ لوگ چندہ وصول بھی کرتے ہیں، دعوت اشار بھی دیتے ہیں، چندے کو ایسے طریقے سے سنبھال کے آنا پائی پیسہ جو بھی آپ کو بنتا ہے وہ پورا یہاں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر یہاں آج جو یہ روزگار اسکیم ہے یہ سمجھ لیجیے کہ باہر
उनकी कोशिश सोच समझ, और यहाँ जो वर्कर हैं हमारे फील्ड के ऊपर जो, चाहे वो ऑफिस के लोग हों, चाहे वो प्रधान हों, या चाहे उनके बच्चे वाले हों, सब अपना एक कॉलेज से आज अलहमदुलिल्लाह एक और डिग्री से उजाला ने खूब किया है। मुझे यकीन है जिस तरह उजाला बाकी इसमें पूरे इलाके के अंदर मिसाल बनी हुई है। हर इसमें गाँव के अंदर, हर इलाके के अंदर लोगों ने अपनी तंजीम अपने बदलाव की है। इंशाअल्लाह यकीन है वो उजाला को काफ़ी करते हुए ये रोजगार स्कीम हो, चाहे कफालत स्कीम हो, कोई ऐसी स्कीम जो गरीब की सलाह के लिए हो, यकीन इंशाअल्लाह उसको अमल करेंगे। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, जितने भी जो दोस्त यहाँ मौजूद हैं अपने दिलों को इस बारे में साफ रखिए कि उजाला के मामला जो हैं वो मुशावरत से चलते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मुशावरत से काम होता है। चाहे वो जहाँ लोकली मैंने देखा है, जहाँ मोबाइल करते हैं, मुशावरत से करते हैं, कोशिश करते हैं कि पहले से बजट बढ़े, पहले से हमारे जो प्रोग्राम है वो बढ़े, पहले से हम लोग जो है वो ज़्यादा मदद करें, ताकि यहाँ के गरीबों को जितनी सहूलियत हद में हो सके वो दी जा सके, और जितने प्रोग्राम शुरू किए गए हैं वो कामयाबी के साथ चलाए जा सकें। अल्लाह पाक से दुआ है, आप लोगों से दरख्वास्त है कि गाँव में जा सके उन लोगों को जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो जिस लिहाज से गाँव में दिल में सुख में जिस लिहाज से भी वो काम कर रहे हैं, वो गलत के लिए जरूरी नहीं होता कि कोई आदमी अपने पॉकेट से पैसा निकाल के दे दे, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हो सकता है वो कहीं उजाला की नुमाइंदगी इस नजरिए से करे, उजाला बहुत अच्छा काम कर रही है, ये भी उसका हक है, ये भी उसने हक अदा कर दिया अपनी का जो उसके साथ अपना उजाला का भलाई का उसने हक अदा किया है। पैसा देने सब कुछ नहीं होता, वक्त देने में बहुत बड़ी बात होती है, कलमा शहर करना भी बड़ी बात होती है, किसी की बात को अप्रिशिएट करना भी बड़ी बात होती है। दोस्तों जो बात लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों की सलाह के लिए, अपने काम करने के बावजूद वो आज की इस गाँव की सलाह के लिए जितने भी प्रोजेक्ट जो पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लिहाज से आप लोगों के साथ हम करते हुए खड़े हैं, और इंशाअल्लाह यकीन है वो आगे भी खड़े होंगे। आप सबसे दुआ है उन किस्से के लिए, उनकी दुआएं करें, अल्लाह उनको मज़ीद तौफीक दे ताकि ये प्रोग्राम चलते रहे और उजाला का नाम आगे उजाला होता रहे, इस शहरी के अंदर उजाला बढ़ता रहे, इस पूरे सिलसिले के अंदर जो हमारा सच है ये बहुत फसल और बहुत अच्छे लोगों का होता है। मैंने जहाँ जहाँ भी अपने साथी दोस्त मुझे मिले, मुझे भी किसी कोने में भी अल्लाह जानता है वो अपने गाँव के बारे में, अपने इलाके के बारे में, अपने लोग के बारे में बहुत अलग कंसर्न बने, बहुत ज़्यादा उनको ये है कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है, हमारे इलाके में तरक्की कैसे हो सकती है, मेरे गाँव में तरक्की कैसे हो सकती है, मेरे मोहल्ले में कैसे मसाइल हल हो सकते हैं, चाहे वो सियासी के ऊपर सतह पे हो या मकामी सतह पे हो। हर लिहाज से वो लोग इस कोशिश में रहते हैं कि हमारे इलाके के अंदर जो तकलीफें हमें थी अपने ज़माने में वो लोगों को ना हो। मेरी आपसे परफेक्ट दरख्वास्त है कि जो भी उजाला के बारे में अगर कोई बात करें, कोई ऐसा मुख्य प्रोपेगेंडा या जैसे ये काम हुआ है तो शायद इस तरह के लोगों को मिले होंगे, लेकिन गिला गुजारी तो वही होगी जहाँ आदमी के ताल्लुक होते हैं। इसलिए हो सकता है अगर कोई भी कोताही किसी हिसाब से रह गई हो तो मैं आप लोगों से बाहर दोस्त बैठे हूँ कि नुमाइंदगी करते हुए माफी चाहता हूँ। इन मसाइल को बजाय इसके उछालने की एक गलत और अपना मनफी नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके उजाला के तशद्दुद को मसद करने के बेहतर है। आइए उजाला को मशवरा दीजिए, उजाला आपकी बात सुनेगी कि यकीन है और इंशाअल्लाह उसको कबूल भी करेंगे। अल्लाह आप लोगों को कबूल करके सलाम अलैकुम। जो आपके सामने बैरून मुल्क के हालात को बता रहे हैं कि बैरून मुल्क में हमारी जो उजाला की टीमें हैं वो किस तरह काम कर रही हैं। अब मैं मास्टर ज़हूर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और बाकायदा उजाला का खात्मा पेश करें। मास्टर ज़हूर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन, मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन, ज़मीर खुद से उगाता है जो ज़मीनो ज़मान। वही तो है जो हवाओं को दे के इसमें इकराम, वही तो है जो हवाओं को दे के इसमें इकराम, समंदरों की जबी से उबारता है शिकन, जो बंदगी को हिदायत का नूर देता है, जो बंदगी को हिदायत का नूर देता है, जो आगही को सिखाता है मुस्तफ़ा का चलन, जो काम सामने
भी हुआ, जो काम के सामने उसके तो सुरखरूप भी हुआ, न हाथ शर्म हुए मेरे, न मैं ज़बान में खतन। आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को यहाँ पर उजाला वेलफेयर सोसाइटी और रुश्दी के रोजगार प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज आपको पता है कि ये तकरीब जो है मुख्तलिफ जो नादार लोग हैं उनको अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए मुनक़िद की गई है। तो यहाँ पर उजाला वेलफेयर सोसाइटी का क़याम, उसके अग़राज़ व मक़ासिद और उसके तरफ से इलाके में की जाने वाली जो खिदमात हैं उन पर थोड़ी रोशनी डालूंगा। आपको पता है पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, चंद दोस्त मौजूद थे, अभी बाकी दोस्त अभी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, तो उनकी मालूमात के लिए मैं बताता चलूँ कि उजाला वेलफेयर सोसाइटी और रुश्दी का क़याम जो है वो 2004 में अमल में लाया गया। बुनियादी मकसद यही कि अपने लोगों की खिदमत करना, उनकी फलाह व बहबूद के काम करना। तो ज़ाहिर बात है जब कोई तंजीम कायम की जाती है तो उसको जो है गवर्नमेंट के जो क़वानीन हैं उनके तहत रजिस्टर्ड भी किया जाता है। तो बाकी प्रोसेस वगैरह मुकम्मल करते हुए 2005 में वेलफेयर सोशल वेलफेयर जो है उसके तहत इसको रजिस्टर्ड करवाया गया और फिर इसके जो मुख्तलिफ अहदेदारान थे उनका जो इंतखाब का तरीक़ाकार, वो सारी बॉडीज़ वगैरह जो है वो बनाई गई और इसके अग़राज़ व मक़ासिद जो है वो तय किए गए। तो 2004 में जब ये तंजीम बनी, 2005 में ये रजिस्टर्ड हुई। आपको पता है कि फिर उसी साल जो है अक्टूबर 2005 में जो ज़ल्ज़ला आया पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा अलमिया था, जिसमें कई हज़ार लोग जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे, कई लोगों की घरों की छतें जो हैं वो उड़ गई, उनके रोजगार जो है वो तबाह बर्बाद हो गए। तो पूरे मुल्क में जितने भी जो मुखय्यर हज़रात थे, दर्द दिल रखने वाले लोग थे, वो आगे बढ़े और उन्होंने अपने लोगों का मुसीबत की इस घड़ी में हाथ थामने का फैसला किया। तो उन्हीं लोगों में से, उन्हीं तंजीमों में से उजाला वेलफेयर सोसाइटी, जिसकी पैदाइश का भी सिर्फ दूसरा साल था, वो भी आगे बढ़ी। मुज़फ़्फ़राबाद, बालाकोट, मुज़फ़्फ़रगढ़, ये सारे इलाके जो हैं वहाँ पर जो ज़ल्ज़ले से जो मुतासरीन थे वहाँ पर उनको शेल्टर फराहम की गए, उनको अशाया व ग़ुरूज फराहम की गई। हालांकि रमज़ान का महीना था तो यहाँ पर उजाला के जो कारकुन थे वो रोज़े की हालत में जाकर वो वहाँ पर जो मजबूर लोग थे, जो कसमपुर्सी की हालत में रहने वाले लोग थे, उनकी मदद की। और ये इमदाद जो है तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की इमदाद जो है वो उन ज़ल्ज़लाज़दगान की गई। उजाला वेलफेयर सोसाइटी, आपको पता है कि एक गैर सियासी और गैर मुनाफा बख्श इदारा है जो 100% जो है वो आप लोगों के एहतियात पर चलता है। तो ये एहतियात जो है वो आप सरकार, फितराल और ज़कात की मद में जो है उजाला वेलफेयर सोसाइटी को देते हैं और इन्हीं फंड्स की मदद से फिर जो है ये इलाके के लोगों की खिदमत की जाती है। और इसमें जो हमारे डोनर हैं, बैरून मुमालिक के मुकीम हमारे भाई, हमारे दोस्त जो हैं, वो ज़्यादातर हिस्सा जो है उनकी तरफ से होता है। जो बरतानिया में मुकीम है, जो अमेरिका में मुकीम है, हांगकांग में है, या दूसरे जो वस्त मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं, सऊदी अरब, दुबई या दूसरे ममालिक, वहाँ से फंड वगैरह जो है वो उजाला वेलफेयर सोसाइटी को भेजते हैं। और यहाँ के मुखय्यर हज़रात भी जो हैं वो भी अपने सदक़ात, अतियात और ज़कात वगैरह जो है उजाला वेलफेयर सोसाइटी को फराहम करते हैं। तो इसी के तहत फिर जो है ये लोगों की मदद जो है वो की जाती है। तो उजाला वेलफेयर यूके जो है वो तो शुरू में से वहाँ पर उसका क़याम अमल में आ गया था, लेकिन बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड जो है वो 2016 में वहाँ के जो रूल एंड रेगुलेशन है उनके तहत 2016 में रजिस्टर्ड की गई। तो यहाँ पर अब उजाला वेलफेयर सोसाइटी का क़याम तो बड़े बड़े जो सर्विसेज जो हैं उजाला वेलफेयर सोसाइटी जो फराहम कर रही है, वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो फ्री एम्बुलेंस है। जो यहाँ पर जो इलाके के लोग हैं, कोई हंगामी सूरत हाल होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो उनको एम्बुलेंस की सहूलत जो है वो फ्री फराहम की जाती है।
होती हैं। 2015 अगस्त में कर्नल रिटायर्ड शुजा खंजादा शहीद पर जो खुदकुश हमला हुआ और वहाँ पर उनकी जो बिल्डिंग थी वो सारी जमीन बोस हो गई और वहाँ पर नीचे कई लोग जो है वो मलबे के नीचे आ गए। तो जख्मियों को निकालना और उनको अस्पताल तक पहुँचाना, जाहिर बात है वहाँ पर एम्बुलेंसेज जो सबसे पहले पहुँची तो वो उजाला वेलफेयर सोसाइटी और उसी की एम्बुलेंसेज थी। एम्बुलेंसेज के साथ साथ जो उजाला दूसरा प्रोग्राम है मेडिकल फंड, जो नादार लोग होते हैं, इलाज मुआवजे की इस्तिताअत नहीं रखते, आजकल के हालात में जो अपना एक आम आदमी के लिए जो सारे सरवरों के लिए भी मुश्किल है, तो गरीबों के लिए तो ये बिल्कुल ही जो है नामुमकिन सी बात होती है। तो उजाला वेलफेयर सोसाइटी हर साल जो है लाखों रुपए की सूरत में लोगों को इलाज मुआवजे की ज़रूरियात पूरी करने के लिए फंड फराहम करती है। तो आप जहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं इसमें किसी भी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती, अहलियत सिर्फ जो है वो आपका गरीब होना, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी पर्ची के आप उजाला के ऑफिस में आकर इलाज फंड जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक तीसरा शोबा है जहेज फंड का। उजाला वेलफेयर सोसाइटी इस सिलसिले में भी जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं वो अगर गरीब हैं तो उनको जहेज फंड की मद में भी सालाना जो है लाखों रुपए की सूरत में वो उनकी मदद करती है। और अगर दूल्हा और दुल्हन एक ही खानदान से दोनों गरीब हैं तो वो दोनों की भी जो है वो मदद की जाती है। तो जो भी मुस्तहिक अफराद होते हैं, जो भी गरीब लोग होते हैं, उजाला जो है उनकी माली एआनत में अपना हिस्सा भी जो है वो डालती रहती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा उजाला का काम है वो तालीम की रोशनी जो है वो फैलाना। तालीम फंड जो है उजाला का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें पैसों की जो है कोई तयन नहीं। तालीम हासिल करने वाला तालिब इल्म सिर्फ उसको पढ़ने का शौक हो, सिर्फ उसके अंदर काबिलियत हो, चाहे वो मैट्रिक से लेकर डॉक्टरेट तक जब भी तालीम हासिल करता है, उसके खाने पीने का, उसकी फीसों का, उसकी हॉस्टल की सारी फीसें जो हैं वो उजाला वेलफेयर सोसाइटी जो है अदा करती है। और आज अल्लाह के फजल व करम से जब हम मैट्रिक के रिजल्ट देखते हैं, जब हम इंटर के रिजल्ट देखते हैं, तो आज से 7-8 साल पहले जो है जो हमारे पोजीशन होल्डर होते थे तो हमारे स्कूल में जो ऑनर बोर्ड होता था वहाँ पर हमारे गांव के बच्चों का नाम जो खाली नजर आता था। कभी 10 साल के बाद, किधर 12 साल के बाद जो है वो रुश्ती का बच्चा कोई टॉपर हो गया। तो जब से उजाला वेलफेयर सोसाइटी ने तालीम के सोफे में बच्चों की एआनत शुरू की है तो असातिज़ा किराम की मुआवनत से, अल्लाह के फजल करम से वो रुश्ती के बच्चे जो हैं ना सिर्फ वो रुश्ती हाई स्कूल में बल्कि तहसील और डिवीजन की सतह पर भी टॉप कर रहे हैं। तो तालीम तुलबा बैठे हुए हैं, यहाँ पर वालिदैन बैठे हुए हैं, उनसे यही गुजारिश है कि अब जो है कोई बंदा जो है, कोई बच्चा जो है ये गिला नहीं कर सकता कि मैं फंड की कमी की वजह से जो है तालीम हासिल नहीं कर सका या मैं फलां मकाम तक पहुंच नहीं सका। आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर अहलियत होनी चाहिए। उजाला जैसा इदारा जो है वो आपको इंशाअल्लाह जमीन से उठाकर जो है आसमान तक पहुंचा देगा। इसके अलावा उजाला तजहीज़ व तदफीन के सूरत में जो है वो भी लोगों की मदद करती है। जो गरीब और नादार लोग होते हैं वो जब फौत हो जाते हैं तो उनको कफन दफन और के अखराजात वो दूसरे अखराजात है। इस बात है गरीब आदमी के लिए बहुत परेशानी की सूरत होती है। और मैयत जो है घर में पड़ी हुई है और जेब में पैसे ना हो तो वो उसको जो है जान के लाले पड़ जाते हैं। उजाला वेलफेयर सोसाइटी और रुश्ती जो है इस सिलसिले में भी अपना भरपूर किरदार अदा करती है। और तजहीज़ व तदफीन के साथ साथ मैं बताते चलूँ कि हर साल यहाँ पर पहले तो वालिदैन बैठे हुए हैं, आप देखते हैं कि पैगाम में देते चलूँ कि हर साल हमारे इलाके के कई बच्चे, नौजवान बच्चे जिनको वालिदैन जो है बड़ी मुश्किल से अपने पाँव पर खड़ा करते हैं, उनको परवरिश करते हैं, उनको बड़ा करते हैं,
وہ یہاں پر غازی پروٹھا نہر کی جو ہے موجوں کی نظر ہو جاتے ہیں تو پہلے تو والدین کا یہ فرض بنتا ہے، ہم بزرگوں کا، ہمارے بڑوں کا، ہم سب کا یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو، اپنے علاقے کے بچوں کو غازی پروٹھا نہر میں جانے سے روکیں اور ان کو منع کریں کہ وہ جہاں پر اتر رہے ہیں وہ خودکشی کے مترادف ہے۔ پھر اس کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ تو گر جاتا ہے، وہ تو اس کی روح کو جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے، لیکن پیچھے 10 دن تک جو ہے پھر اس کی باڈی جو ہے نہیں ملتی۔ تو بچوں کو جو ہے اس چیز سے روکیں۔ تو اس کے ساتھ پھر اجالا ویلفیئر سوسائٹی یہاں پر بتانے کا مقصد کہ ان کی جب لاش ملتی ہے تو وہاں پر ان کو کفن دفن، ان کو غسل جو ہے وہ فراہم کرنا اجالا ویلفیئر سوسائٹی کے کارکنان ہی فراہم کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اجالا ویلفیئر سوسائٹی اساتذہ کی کمی جو ہے مختلف اسکولوں کو وہاں پر اساتذہ بھی جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے، اور گرلز اسکول کو اور بوائز اسکول کو 2 ٹیچر جو ہے فراہم کیے ہوئے ہیں جن کی سیلری جو ہے اجالا ویلفیئر سوسائٹی ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پاک صاف پروجیکٹ ہے، گھروں سے کچرا وغیرہ اٹھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے واٹر فلٹریشن کا پلانٹ جو ہے وہ مسکین آباد میں جو ہے وہاں پر لگا ہوا ہے، وہاں پر لوگوں کو پاک صاف جو ہے پانی جو ہے وہ فراہم کرنا، یہ بہت بڑی خدمت ہے اجالا ویلفیئر سوسائٹی کی۔ تو ہم سب کا بھی جو ہے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اجالا ویلفیئر سوسائٹی کا دل کھول کر ساتھ دیں، اس کا دست بازو بنیں اور اس کا جو ہے معاونت کریں تاکہ اس کی کرنیں جو ہیں وہ 4 سو تک پھیل سکیں۔ میں جو ہے اپنی بات کو انہی اشعار پر ختم کروں گا کہ اجالا کا پیغام یہی ہے، انہی اشعار میں سمو دیتا ہوں: ہر نقش کہن کو زیر و زبر کر کے رہیں گے، ہر نقش کہن کو زیر و زبر کر کے رہیں گے، ہر ذرے کو ہم دوش کمر کر کے رہیں گے، مایوس ہیں جینے سے جو تیرے جہاں میں، مایوس ہیں جینے سے جو تیرے جہاں میں، ہم ان کو بھی سرگرم سفر کر کے رہیں گے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جی ظہور صاحب آپ کے سامنے اجالا کی کارکردگی پیش کر رہے تھے۔ آپ تمام حضرات کو بتاتا چلوں کہ ہماری ٹیم کے کچھ لوگ اشخاص ہیں جن میں عابد باسط صاحب اور بہت سے ایگزیکٹو ممبران، چونکہ گزشتہ ہفتے اس گاؤں میں ایک حادثہ ہو گیا تھا، ایک بچہ غازی پروٹھا نہر میں ڈوب گیا ہے، تو آج اتفاقاً اس کی باڈی وہاں پروٹھا جھیل میں تیر گئی اور ہماری ٹیم کے تقریباً 9 لوگ وہاں وہ باڈی ریکوری کے لیے چلے گئے ہیں، تو اسی وجہ سے ہمارا اسٹاف آپ کو کام نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ چرچ جو ہے CNN نیوز نیٹورک پہ لائیو چل رہا ہے۔ اب میں ہمارے جو تحصیل انتظامیہ کے چیف افسر صاحب ہیں چودھری تنویر راز صاحب، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ چودھری تنویر راز صاحب، آپ کی بھرپور تعریف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کتاب میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسسٹنٹ منسٹر صاحبہ کی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکی، کوئی عید کی وجہ سے ملکی ایلیمنٹ ہیں، گورنمنٹ نے بہت زیادہ ذمہ داری لی ہے، اس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحبہ ہم سے حصہ نہیں بن سکی، ان کی نمائندگی کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ میں آ کے اپنے جذبات کا اظہار شاید نہ کر سکوں، جتنا بڑا سیٹ اپ میں نے دیکھا۔ اجالا کے نام سے ماشاءاللہ نام بھی اجالا ہے اور ہر طرف روشنی نظر آ رہی ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اجالا کی پوری ٹیم کو، اور خاص طور پر جو بانی تھے جن لوگوں نے یہ کام اسٹارٹ کیا 2004 میں، پھر انہوں نے پراپر لیگل ڈاکومنٹیشن پوری کر کے اس کو بالکل ریگولیٹ کیا، اور آج الحمدللہ اجالا ویلفیئر سوسائٹی دیش کٹک کی سب سے بڑی سوسائٹی ہے۔ تو ہمارے بات وقت آتا ہے وہ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں اپنی بستی کی، میں زیادہ لمبا نہیں بولوں گا، وقت کی نعت کے حوالے سے آپ دو صبح کی کرائے ہوں گے، بات کر رہے ہوں گے، تو صرف میں 2 باتیں کروں گا۔ یہ فنڈ کے حوالے سے یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس کا اجر جو ہے وہ
इंसान को कुछ नहीं दे सकता। वो वालद जिसकी बच्ची जवान हो, उसकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान हो और उसकी फिक्र हो कि यार जिस तरह माशरे में चीज़ें चल रही हैं तो मैं बच्चों की शादी कैसे करूँगा, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म उजाला वेलफेयर सोसाइटी का काबिल नहीं, बहुत अच्छा ये कदम है। और वो बच्चे कभी भी काम कर नहीं अपने आप को करते कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह जो आज का प्रोग्राम है इसमें ये सिलाई मशीन घर में रहेगी, वहाँ से उस घर को खाली है, ये डेफिनेटली इसकी गरीब करके फर्ज के पास पहुँचेगी। इसी तरह ये रिक्शे, ये ट्रैक्टर, इतनी मशीनरी तो शायद हमारे म्यूनसिपल कमेटी के पास ना हो जितनी उजाला वेलफेयर सोसाइटी के पास है। मैं एंड पे बस एक रिकमेंडेशन के साथ इख्तिताम कर दूंगा। गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा उन लोगों की मदद करती है जो अपनी मदद आप करता है। तो मैं इनकी एंड तमाम स्टेज पे बैठे हुए इंतजामिया, बानी, उजाला वेलफेयर सोसाइटी और सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। ये थे चौधरी तनवीर अब्बास साहब, तहसील हजूर। अब मैं सोशल वेलफेयर के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं मोहम्मद जुबैर साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहम्मद जुबैर साहब। सदर उजाला वेलफेयर सोसाइटी, उहदेदारान उजाला वेलफेयर सोसाइटी, मेंबरान उजाला वेलफेयर सोसाइटी और तमाम मौजूद सामीन, अस्सलाम वालेकुम। उजाला से मेरा वास्ता भी 2005 से है और इनकी जो तीन की खसूसियात हैं, अगर वो किसी भी इदारे में पैदा हो जाए तो वो इदारा दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की कर सकता है। इनके अंदर इखलास है, सिंसियरिटी है, डिवोशन है, कुर्बानी का जज्बा है, मुस्तकिल मिजाजी है कि वो इदारे का मेंबर और अहदेदार इसको अपना काम समझ के हर काम से अंजाम देता है। और एक बात जो उजाला वेलफेयर सोसाइटी बनने की वजह बनी वो शायद कम लोगों को मालूम है कि उजाला ने जो बानी है उन्होंने मुझे एक दफा खुद बताया था और वो दिली दुख था कि शायद जिसको अल्लाह ताला ने इतना फरमान चढ़ाया, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे वालिद साहब को दिल की तकलीफ हो गई। जब दिल की तकलीफ हुई तो मुझे उनको एम्बुलेंस में लेकर जाना था। गाड़ियाँ मेरे पास बहुत थी लेकिन गाड़ी में उनको बैठाना ज़्यादा तकलीफ का बायस बन रहा था। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश के बावजूद एम्बुलेंस अरेंज ना कर सका। ये बात मेरे अंदर मेरे दिल में चली गई कि अगर मैं इतने पैसे होने के बावजूद, मसाइल होने के बावजूद एक एम्बुलेंस का इंतजाम ना कर सका तो बाकी हमारे माशरे के गरीब लोग किस तरह अपने बीमारी में, अपने मसाइल में एम्बुलेंस का इंतजाम करेंगे। तो ये वो बात थी जिसने मुझे उजाला वेलफेयर सोसाइटी बनाने की तरकीब दी। जब दिल का वो दुख था तो वो दिल में आता है कि वो उनकी एक सच्ची और सादिक नीयत थी कि जिसमें अल्लाह की इतनी बरकत डाली कि आज ये इदारा रोजगार स्कीम या रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम की तरफ चल पड़ा है। मैं थोड़ा सा आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करूंगा क्योंकि बाकी इदारे के जितने भी हमारे सर्विसेज है वो मालूम है, लेकिन ये मैं समझता हूँ बड़ी यूनिक सर्विस है। इसको हम अगर रोजगार स्कीम के लें, आबादकारी स्कीम के लें, बहाली स्कीम के लें, रिहेबिलिटेशन के लें, इसके अंदर मल्टीपल किस्म के पर्पसेस मौजूद हैं। हदीस में नबी पाक ने फरमाया कि किसी इंसान ने अपने हाथ की कमाई से बेहतर कमाई नहीं की। एक और हदीस में नबी पाक ने फरमाया अल-कासिम तबीबुल्लाह,
अगर हम सीरत का मुताला करें तो ये वाली सकीम हमें सीरत में मिलती है, जिसकी इब्तदा इस तरह है कि एक शख्स नबी पाक के पास आए और उन्होंने नबी पाक से कुछ मांगा। नबी पाक ने उससे पूछा कि आपके घर में क्या है? उससे बताया कि मेरे घर में एक कंबल और एक प्याला है। आपने फरमाया कि वो कंबल और वो प्याला ले आए। जब वो ले आया तो नबी पाक ने सहाबा से पूछा कि आप लोग कितने में ये सामान लेंगे? एक शख्स ने कहा, एक शख्स ने 1 दिरहम कहा। नबी पाक ने फिर और पूछा, एक शख्स ने 2 दिरहम कहे। नबी पाक ने उससे फरमाया कि जाओ 1 दिरहम की कुरानी ले आओ। जब वो कुरानी लेके आया, उसके अंदर नबी पाक ने दस्ता डाला और उसको कहा कि जाओ और लकड़ियां काटो और बेचो, और ये यानी मांगने वाला काम छोड़ दो। वो शख्स जब लकड़ियां काटता रहा, कुछ अर्से के बाद आया तो उसके बाद 10 दिरहम जमा थे। तो नबी पाक ने फरमाया कि ये बेहतर है कि आप खुद हाथ से काम करें, बजाय इसके कि क़यामत के दिन आपके माथे पर भीख मांगने का दाव हो। ये जो स्कीम है रोजगार स्कीम, इसके इतने फवायद हैं। अगर आप देखिए, इसके कौमी फवायद भी है, मुआशरती फवायद भी है, लोकल भी है। तो देखिए, अगर एक बेरोजगार आदमी है, वो बैठा हुआ है, उसके पास कुछ भी नहीं है, और काम वो कहते हैं कि एम्प्टी माइंड इज डेविल माइंड, यानी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो वो कुछ ना कुछ तकलीफानी की तरह, कुछ चोरी की तरह, कुछ डाकाजनी की तरह, तो गलत काम की तरफ चलने लग सकता है। तो ये वो काम है जो इन लोगों को रिहेबिलिटेट करेगी। और जिस तरह नबी पाक ने फरमाया कि जो देने वाला ऊपर वाला हाथ नीचे वाले से बेहतर है, तो ये लोगों को देने वाला हाथ बना रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो लोग इस काम में आएंगे, इंशाअल्लाह कमाएंगे, तो वो और लोगों की भी मदद करेंगे। और इसकी वजह से माशरे में जराइम की कमी हो सकती है, बहुत हद तक मुमकिन है। फिर अगर आप देखें तो हमारे माशरे में सोशल प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत में मौजूद है, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमें हमारा एक ट्रेंड ये है कि हम चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट ही नौकरी दे, जबकि हुकूमती मसाइल के मुताबिक हर शख्स के लिए हुकूमती नौकरी मुमकिन नहीं है। और ये जिन लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि हम अपना काम करेंगे और इससे हम रोजी कमाएंगे और दूसरों की मदद करेंगे, तो वो शायद हुकूमती नौकरी की तरफ ना भी देखें। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताता हूँ। हदियर से एक दिन मैं वैगन में बैठा तो मेरे साथ एक माजूर आदमी बैठ गया। मैंने उससे कहा कि आप इस तरह करें, मैं सोशल वेलफेयर में हूँ, आप आए और आपको मैं मजदूरी सर्टिफिकेट बनाकर देता हूँ, और आप नौकरी के जो 2% कोटा है, उस वक्त 2% कोटा होता था, आप 3% है, उसमें आ जाइए, आपको नौकरी मिल जाएगी। उसने मुझे कहा कि देखिए, मैं वेल्डिंग की दुकान पर काम करता हूँ और मैं तकरीबन उस वक्त काफी अर्से पहले की बात है, उसने मुझे बताया कि मुझे कितनी तनख्वाह मिलेगी। तो मैंने उसको बताया आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा 15,000 को मैं खुद कमा लेता हूँ, तो मुझे सरकारी नौकरी की क्या जरूरत है? आप यकीन करें, इस बात को मैंने कई जगह नोट किया। ये वो चीजें जो हमारे मुआशरे में एक पॉजिटिव सोशल चेंज ला सकती है, और इस चीज का अमली नमूना आज मैं देख रहा हूँ। ये 60-70 लाख की बात नहीं है, मैं ये समझता हूँ ये 60-70 करोड़ की बात है आज ये जो काम होने जा रहा है। फिर एक नया मॉडल हमारे सोसाइटी में आ रहा है, क्योंकि जनरली हम सोसाइटी में देखते हैं कि लोग किसी को 5,000 मंथली दे देते हैं, किसी को राशन पैकेट दे देते हैं, किसी को क्या चीज दे देते हैं। होता है कि वो अफराद डिपेंडेंट ही रहते हैं, जबकि हमारी मैं समझता हूँ कि हमारे वेलफेयर इदारों का असल किरदार वाली आबादी और रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, जो कि आज इदारा की सूरत में मौजूद है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसकी बल्कि 60-65 करोड़ भी नहीं, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये अनमोल काम है। वो इस तरह के देखें, जब उजाला में पहली एम्बुलेंस
उजाला को लोगों ने देखकर आज हमारे पूरे छठ तहसील में मेरा ख्याल है 100 के करीब एम्बुलेंस मौजूद है, क्योंकि ये उजाला की कारकर्दगी थी। उजाला एक मॉडल बन रहा था। और मैं चाहता हूँ आज इस भावी प्रोग्राम में, रोजगार प्रोग्राम में भी उजाला मॉडल बने। इसलिए यहाँ पूरे तहसील अदरों से जितने भी हमारे नेशनल सोसाइटी के अहदेदारान मौजूद हैं, मैं उनसे ये बात कहूँगा कि वो भी इस मॉडल को फॉलो करें। जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा काम करें, आप किसी एक आदमी को एक रक्षा लेकर दे सकते हैं, एक वेल्डिंग का प्लांट लेकर दे सकते हैं, एक सिलाई मशीन लेकर दे सकते हैं, एक प्लम्बर की किट दे सकते हैं, क्योंकि ये काम ऐसा है कि इसमें अल्लाह की तरफ से बरकत पड़ती है कि ये नबी पाक का पसंदीदा काम है। और अगर हम नबी पाक का कोई भी पसंदीदा काम करेंगे, सोसाइटी में लोगों को अपने पांव पर खड़ा करेंगे, तो अल्लाह ताला हमसे खुश होगा और हमारे काम में बरकत डालेगा। और मैं उजाला के जिम्मेदारान और ओहदेदारान और कारपरदारान से एक और गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा कोटा, 20% कोटा ही हो, उन लोगों को भी शामिल करें जो आमतौर पर पहले गाके देख रहे हैं, कोई नशा करते रहे, खास तौर पर हेरोइन वगैरह का नशा, और वो छोड़ना चाहते हैं या उन्होंने छोड़ दिया है। मेरा अपना तजर्बा है कि उनको दोबारा सोसाइटी किसी लेवल पर भी कबूल नहीं करती। इसलिए आज मैं इनसे गुजारिश करूंगा उजाला के अहदेदारान से कि एक तो उनका छोटा सा कोटा रखें, उनको अपनी सुपरविजन में उनको ये काम डाल के दे तो ये छोड़ दें। दूसरा, हमें गवर्नमेंट की चीज आपको पता है कि गवर्नमेंट की सतह से मुख्तलिफ वक्तन तो वक्तन हमें ये ऑर्डर आते रहते हैं कि आप बेकर्स को रोकें, बेकर्स को पाबंद करें। तो मेरा ख्याल है तकरीबन हर जगह कुछ ना कुछ बेकर्स मौजूद होते हैं। अगर हम ये बेकर्स के ऊपर भी इस तरह की मेहनत करें और अपना जो ये हमारा आप लोगों का ये बजट है, इसमें से 20% बेकर्स के लिए और ड्रग एडिक्ट्स जो छोड़ दें उनके लिए ये भी कोटा मुख्तस करके उनको एक फील्ड में डाल दें, तो मैं समझता हूँ कि कई बुराइयों का खात्मा हो सकता है। और मुझे उम्मीद है तो ज़्यादा आएगा। जहाँ तक ड्रग एडिक्ट्स का तलब है, तो उसको मैं बताऊँ कि आमतौर पर हमारे छठ में कई ड्रग एडिक्ट्स हैं, तो उसके लिए हमारे सोशल वेलफेयर के मुल्तान में एक बहुत बड़ा सेंटर मौजूद है, सेटअप मौजूद है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर कोई भी ड्रग एडिक्ट ऐसा हो जो इलाज कराना चाहता हो या उजाला उनका इलाज करवाना चाहता हो, तो वहाँ हम उसका फ्री इलाज भी कराएंगे और उसको वहाँ पर प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रीशियन का, ये सारी स्किल भी सिखाई जाएगी। तो आखिर में मैं दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उजाला के इस रोजगार प्रोग्राम में इनकी आबादकारी और अपना काम लोगों को फराहम करने में, इस काम में बरकत डाले और अल्लाह ताला इसके लोगों दूसरे इलाकों के लिए मॉडल बनाए। और मैं इसी इख्तिताम पर इन्हीं अल्फाज पर अपनी बातों का इख्तिताम करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। ये थे मोहम्मद उबैद साहब जो आपके सामने ज़ाहिर फरमा रहे थे। उबैद साहब की बातों में निचोड़ ये है जी, हमने ये फूल खैरात में नहीं पाए, हमने ये फूल खैरात में नहीं पाए, जिगर का फूल दिया है तो जाकर में बाहर आई है। अब मैं उजाला के जनरल सेक्रेटरी सईदुर रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और आप उजाला के बारे में और रोजगार स्कीम के बारे में मुकम्मल पेश करें। सईदुर रहमान सबसे पहले मेहमान सारे आए, मेरे घर को कैसा बैठे मेहमान किया जा रहा साथी से अपने साथी बैठे, बाकी मेहमानों हमारा नाम रात में सारा बहुत अच्छा मुबारक साहब बैठे, साढ़े प्रिंसिपल साहब बैठे, सबको
وہی گل ہے کہ تھی لوگ بیٹھے ہو بندہ بڑی شکریہ ٹائم نکل ہے تھی آئے ہو باقی ماشاء اللہ تعلق کا ہو گیا جانے تھی سامنے مسئلوں کے لیے داس کی میں والوں کی چاند کرم جو ارشاد اللہ کا بڑا احسان ہے کہ سارے جو لوگ ساتھی اسی آپ کی زمانے گل کر رہے ہیں کہ اسی یہ لوگ بیٹھے کے لیے بڑی مثال کی پانچ کے لیے دورے نہ رکھ بھی ہے یہ ضرور میرے ساتھی بیٹھے میرے سامنے بیٹھے اسٹیج کے بیٹھے یہ اکیلے اسی الحمدللہ اسی اپنے اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر جرائی تحصیل پیش کرتا سب کو پہلے میں بیرون ساتھیاں کافی رہنے کی بیٹھی ہے جتنے بیرون ساتھیاں بیٹھے ہیں بیرون جاتے کھانے جو موجود رہا کرتے بڑے مسائل حالات کی اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے اس ادارے میں مکمل آپ کو ضرورت مکمل تعاون کرنے ہیں ساتھ کی پچھلے 8-10 مہینے کو زیادہ سرکاری اردو کی نہیں کروا آیا ہے کہ ایسی برداشت کی چلانے ہیں ادھر سارے معاشرے میں سمجھدار ساتھی بیٹھے ہوئے ادارے اپنے فنڈ نہ بیچ کے بجٹ کے حساب تعین کرنے کے لیے بجٹ کا کوئی ایکسٹرا ہو رہا ہے اس کے مطابق ایک اسکیم لانچ کریں کیونکہ یہ سارا ایک بالکل نواں کام ہے باقی کسی باتوں کو بھی ایسی سروسز دینے ہیں لیکن یہ پہلا سال ہے تقریباً اصل سے 70 لاکھ روپے بجٹ مختص بیٹھی اوپر سے باقاعدہ اشتہار لگا ہے کہ 15 کو 16 دن قائم ہے فیس بک سے چل رہا ہے میڈیا سے چل رہا ہے عمران ساتھی والا جزائے خیر دے انہاں آخر گھر چلاؤ انہاں اپنے ساتھیاں کے عمران ساتھی انہاں تک پیغام پہنچاؤ تو زیادہ مددگار رکھے انہاں یہ سوال کرنا ضرور لوگوں نے کچھ اشیاء کی ضرورت ہو تو زیادہ نہ محنت کرے تاکہ اپنا کاروبار اپنا اچھے طریقے سے طریقے سے اللہ نے احسان ہے لوگوں کا پیغام کیا ہے 271 درخواست موصول ہوئی اور ایک دوسرا پہ یہ آنا ہے کہ جتنے درخواستیں یہاں بہترین لوگ آئے اور باندھ آئے اسی آنا ہے کہ درخواستیں ہو رہی ہیں لیکن درخواستیں کیونکہ 270 یہاں پہلے گل کے لیے بجٹ 70 لاکھ روپے ہے تو ادارے یہ دیکھتے ہیں کہ 70 لاکھ بجٹ کے اندر جیسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ہمارا خدا تک پہنچے اور امداد ہو سکے اس طرح سے 270 کے درخواست موصول ہوئی ہے اسے جو پھر چھانٹی کی کہ وہ زیادہ مسئلہ ہے یا اس طرح درخواست یا فیملی کو بڑا درخواست کی ہے تو کوشش کی کہ فیملی نے ہی بڑی درخواست کی ہے تاکہ پورے گرائے میں اسکیم لانچ ہو جائے اس وجہ 123 درخواست کی منظور ہوئی ہے شادی اس وجہ مختلف کیٹیگری کے سامنے اشتہار لگے اور ان کی ہمارے سامنے ساتھیاں ڈائریکٹ درخواست دی ہے تو ایسے تہواری کی سفارت کی تو ایسی ساتھی نے ہمارے شریف کو بیٹھے الحمدللہ کو دن بلایا ہے درخواست کی اقتباس ہونے ہم نے لگائی پڑی ہے جن لوگ 100 رکشے ایسا کرتے ہیں اقبال کے ساتھ ملہ ہے یہ بہت مشکل ہے 35 کی درخواست ہیں 100 رکشے ایسا کرتے اور سارے ساتھی نے سامنے رکھ کے سامنے سب گالی کی اور اندازی کار کے جو یہ 100 رکشے ہیں تقسیم ہاتھ والی آپ نے اندازی کی ادارے میں امکان پوری کوشش کی تھی کہ صاف شفاف طریقے سے یہ فنڈ لوگوں تک پہنچے الحمدللہ جو موقع آ گیا ہے تکمیل نے آپ کی بنایا تو سامان ہمارے سامنے پہ ہے جس کے ساتھی کی ضرورت ہے اگر تو بند ہو رہا تو اس کی ضرورت ہے ضرورت ہے ظاہر ادارے کے 100% نہیں آ رہے ہیں کہ 100% ہی پڑے لیکن اس سے کچھ چیزیں بھی خاص سے نہیں جا رہا ہے عام استعمال کی چیزیں کوشش کی ہے تو تھوڑے سامنے مجھے لانچ سال لگے ہیں انشاءاللہ کوشش کی تھی کہ اس کی ضرورت پہلے اپنی اسٹیج پر اتر جب شروع کر رہا ہے کاروبار شروع کر رہا ہے کچھ بھی کام کرنا ہے دور ضرورت ہے وہ اسی تھوڑے سامنے ہے اتنی لمبی گالی کرتے ہیں تو سب کو انتظار نہیں ہے میں پھر آخر کی تھوڑا شکریہ ادا کرتا ہوں تو خاص یہ ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے نے تعاون کرنے والے اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل ہو گئے اللہ کریں کہ آپ صاحب زیادہ اس کو زیادہ بجٹ ہونا کیونکہ باقی مالک کی 8.5 کا بجٹ ہے تقریباً 7.5 کروڑ روپے کا بجٹ ہے کسی زکوٰۃ فنڈ میں بھی ہے اس کے علاوہ بھی فنڈ 7.5 کروڑ کی بجٹ کا الگ ہوتا ہے جس کے بجٹ کم ہو سکتا ہے لہٰذا انشاءاللہ ساری کوشش یہ سارا پہلا سال ہے
آئندہ بھی ادارہ اپنے بجٹ مدد رکھ کے انشاءاللہ اس سکیم کوشش کرنا جیسی نیکسٹ ایئر بھی دعوت کرا بہرحال پھر تو آپ نے کہ ادارے کو اگر بجٹ بڑھا تو انشاءاللہ ایسا آئندہ جاری ساری رہتا ساری پوری کوشش ہے انشاءاللہ دوسری بات کوشش یہ بھی دینا ساتھی اور مثال کے طور پر ایک سکیم میں سے ادارے لانچ کیے میرے سامنے کہ 70 لاکھ کا بجٹ ایسے میری گزارش میں ساتھیاں تکنیکیاں تک ٹولز پہنچنے کو وادی معاون دے پروڈکشن صورت دے کسی مہربانی کر کے اس کا مفت استعمال کرو تھوڑی اثر افزائی پٹری بڑے ادارے میں اثر افزائی کتنا اسی کی کسی کا مفت استعمال کر سکتے تو ساتھی اکثر میٹنگ ہونے چاہتے میٹنگ کرتی سارے بہت دو ساتھی اس دل کو بیٹھ کے میٹنگ ساری پاس ہو گئی اس گل کی ساتھی رات کے رسی آیا کافی 10 سال پہلے اس بات کی تھی کہ میں 2 رکشے دیکھتے ہوئے وہ ہے کہ میں نے چلا گیا واپس آیا 2 سال میں رکشے دیکھے ایک مہربانی کریو کہ بالکل تسی اگر اس کا مفت استعمال کرتے ہوئے ادارہ دیکھنے والے لوگ یہ ضرور سارے ساتھی بیٹھے خاص سارا بھی خیال میں کرو تو میں ضرور ساتھیوں میں ہمیشہ نصیحت کرتا ہوں میں اللہ شاہ ہے ضرور سیکٹریاں پہلے جگہ بہت پتہ ہے کہ کتنی کیجل فنڈ آ رہا ہے کتنی مشکل آ رہا ہے میں خود اس معاشی تھوڑا بہت ٹائم ملا میں دیکھا کیجل ٹائم کرتے ہیں ساڑھے دس کیجل ٹائم کرتے ہیں کیجل فنڈ نہیں کرتے اپنی مصروفیات اپنے پیسے ہیں ساڑھے تک پہنچا رہے ہیں اس وجہ سے ساڑھے جگہیں ساڑھے لوگوں سے سہولت پہنچا کے اپنی ضرورت حقیقت میں ہمیں گرڈ کوٹی ساتھی بیٹھے نام پر کے سفر میں یہاں بڑا رابطہ ہوتا ہے ساتھی فرینڈ میں کوئی دوسروں کا نہیں اجالے جہاں پہ بھی چالو ہوئی کیپٹل فنڈ نے پھر نواں پر نیٹری کیجر اس کا کام کیا ہے کیجر پر کیپٹل میں پارٹی نے گجرات میں چونکہ یہ ایگزامپل دینے بیٹھے ساتھی زیادہ پاس فنڈ کا ساتھ کا سب بھی میرا وہ مقرر نمبر جو نہیں ان کے ساتھ جائیں تو باقی ہے وہ کہتے ہیں کہ ساری بجٹ ٹریکٹر کا بھی ساری ضرورت ہے سارے سے بجٹ ٹریکٹر کا بھی ضرورت ہے کہ اگر بجٹ 100 لاکھ 20 لاکھ کا بجٹ ہے وہ صرف گل یہ اگر الگ الگ ہے کہ ٹریکٹر ساتھ میں رابطہ ہوا ہے تو نہ آنے کی انشاءاللہ اسی اس آئیں الگ ٹریکٹر کا بھی جیسا پر ٹریکٹر غلطی ہے حقیقت میں آنے جنہوں بندے فنڈ کی جائے انہوں نے نام ہی نہیں ہے کسی آر کی دیکھو جنہیں فنڈ آیا ہے وہ نہ آگے سارا نام ہے توڑے جان کی ضرورت کسی آپ کی ضرورت پوری کرو یعنی کہ کچھ یہ لوگ محنت کرنے کام کرو نا اشتہار نہیں پبلک سٹی نہیں ہونے کی ضرورت نہیں انہیں صرف اور صرف آپ نے جائیں آپ نے لوگوں سے کرنا ہے اصل میں حال ہے کہ نہیں اس وقت سب کو خیال ہے کیونکہ انہیں ہزارے سے ایسا تو ایسا دیکھنا 80-70 کو پہلے ایک پروگرام لانچ کرا پھر اس کے بعد نیگیٹو اثرات اصل ایک دوئی گال ہے اس کے اصل کی اسی کے نیکسٹ ایئر کو دوئی کوالٹی کو دعا ایک مدد سے بھی کرتی تو وہ افضل ہے اس کی سمجھ میں انہیں اس کا نیگیٹو استعمال ہے ساتھی کی گزارش سے یہ برائے میں اس کا پازیٹو استعمال کرو ادارے کے ساتھ میں انشاءاللہ ادارے کا اپنے مکمل معاونت کر سکیں انشاءاللہ یہ گالے بعد میں کرتے ہیں بہت سارے ساتھیاں ہیں لیکن کسی رکشا کسی بدلا نہیں ہے اسی پہلی وجہ ہے کہ جب رکشا آیا ہے کیسے نمبر پہ اسی کو کافی گئی ضرورت اس کے نام جو رکشا آیا ہے اگر کسی چینج کر سو تو ادارہ کالج کو رکشا واپس کر لینا ادار اسی ایک فرق کے بعد پیغام میں بات بھی آ ہے ادارے کی پروگرام کو چالے کسی کو شاید ڈویژن چینج کر رکھتے ہو اگر وہ بات رکشن کو کام ہوا ہے تو پوری ذمہ داری اس بندی نے سی اور اس کو رکشا واپس کر رہے ہیں اس وقت رکشا پوری تبدیلیاں کری اور پاڑے نائن جس بندے کے بعد کی اس میں بالکل بعد سے جگہ آئی ہیں میرا میں یاد کرنا ہے سمجھنے کے بعد میرے کو سے ساتھیاں آ گئے کہ میں بنانے میں چین کرنا بس سواریاں کا ضرورت ہے حالانکہ جنہوں نے اوپر کیا درخواستیں دیتی ہیں ادارے میٹنگ نظام کو نہ کوئی شہر ہو رہی تھی اس کو مختلف نہیں تھی اس وقت گزارش ہے کہ جن شہر کو بڑی اس استعمال سے اس کو بہترین استعمال کرو مکمل ہے تاکہ ایک بہترین مثال قائم ہوئے اس ادارے سے اس واسطے تھوڑے باقی جو ضرورتمند افراد جو دیکھو 143 درخواست منظور کی ہے 145 درخواست ادارے بجٹ کی مد نظر رکھ کے اس نے ریجیکٹ کی جائے ریجیکٹ مراد سمجھ کی کوشش کی زیادہ اخلاق پر پہنچے لیکن پیچھے 143 115 ہے کسی کے تیسروں میں نکال کر لوگ ادارے
जेवा इस तरह प्रोग्राम हो गए कदा सोना है जेवा ना ही इशारा करती कि तुसी अपना पॉजिटिव इस्तेमाल करो। अल्लाह ताला ने सारे जगह है जो सारे जितने भी वेलफेयर सोसाइटी के प्रोग्राम है बहुत जाई खुशी हुई है। अल्लाह ताला ने जगह है जो जितने मां सारे अल्लाह ताला ने जगह है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी रहमान साहब। जुबैर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਜਾਗਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋ ਔਰ ਮੰਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਆਦੀ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮੇ ਤੇ ਲਾਣਾ था कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ रोजगार स्कीम में जैसे बच्चा नाम है तकसीम के काम शुरू करने हैं तो सब तो पहले जो कि साड़ी उजाला की जरूरत है ट्रैक्टर वाली से रहमान भाई सदस्य है ब्रेडफोर्ड में जो बैठी है ट्रैक्टर डोनेट किया है ब्रेडफोर्ड बैठी है सदस्य सब जुबान निकला जरूरत है हम लोगों की दरखास्त करना कि वो हमारे पास से मुबारक चाबी उजाला सोसाइटी के सदस्यों को सलीम साहब पेश करो सब जुबान निकला। बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया जुबान निकला बहुत शुक्रिया सदर साहब। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਸੀਮ मैं चीफ अफसर साहब को गुजारिश करना कि यहाँ और अपने दस्ते मुबारक इस समय में आवाज़ करो पहला रक्षा से इंशाअल्लाह शुरू कर देंगे इस तकसीम का मोहम्मद वहीद बल्दे मोहम्मद सलीम अल्लाह बदर है ये भाई और स्टेज पे और अपने रक्षा की चाबी वसूल करो बहुत ज़्यादा कार्य करना है। अब्दुल बहार मदन बख्शी बेटा मोहम्मद तौसीफ मोहम्मद जहीर मल्ला सीरी बेटा दरख्वास्त दी आवाम कोरोना नगर के लिए चाबी दी मोहम्मद तौसीफ मोहम्मद सुलेमान अगर खालिद साहब की दरख्वास्त नहीं है तो अपनी चाबी वसूल करें सुलेमान ने सवारी रखे सर जी सही है वो अपनी चाबी दे रहे हैं जंगलेव खान साहब सही है तो सफारिश रखे जी रिजवान शाह और यूनुस शाह लियाकत अली बंदे मीर अफजल लियाकत अली बंदे मीर अफजल अब्दुल कयूम साहब की दरख्वास्त जी इना चाबी देवंदी नासिर अली बंदे शेर अफजल शिफाकत बंदे सुल्तान मोहम्मद इदरीस बदर की दरख्वास्त जी साकिब अली वाल मोहम्मद सफदर अजीब रहमान ने जो भी आएंगे स्टेज पे हम लोग चाबी देंगे साकिब अली वाल मोहम्मद सफदर अब्दुल याकूब साहब जी अब्दुल याकूब साहब आप लोग चाबी देंगे उल्टा सीधा करना चाहिए वकार वाल मोहम्मद अफसर लॉर्ड याकूब जुबान वाल मोहम्मद यूसुफ रफाकत जुबान और मोहम्मद यूसुफ सवारी जी ये 16 बच्चे हैं जी सब रहे जी और जिस दोस्त का दादी जिक्र ना हो सोसाइटी का मुबारक हो जैसे 5 बंदे इलेक्ट्रीशियन का काम समझ ले 8 बंदे
بندے ڈپلوما میں کام سمجھے پائپانا اس کے علاوہ 4 بندے کارپینٹر ہو جی باقی کوئی انفرادی روزگار میں بنے جی انشاءاللہ سرس کا مرحلہ شروع کر رہے ہیں جس کے مدد درخواست ہے سب سے پہلے شاہد اقبال اور محمد یوسف ملا صاحب رہی الیکٹریشین جی افضال بابو کی درخواست ہے جی ہم انہوں نے اپنی ٹکٹ وصول کروا دی افضال بابو پلیٹ فارم پر محمد رحمان اور محمد عثمان الیکٹریشین جی افضال بابو ایک اور بندے میں الیکٹریشین محمد عباس الیکٹریشین جی محمد اکثر اسماعیل بھائی کے نام پہ الیکٹریشین ہے اسماعیل بھائی ساڑھے کو پیارے دوست وقار صاحب چیچی روائیں جو ہم ویلکم کرتے ہیں امید والے اصلاحات رکھنے والے منظر گرفت والے انہوں نے ایک نمائندہ آسی جی اور کلب ایک کے دوستوں کی نامی ٹیکٹ پیسل جی سب سے پہلے منظر گرفت نمائندہ کو جاویں جی نور اسلام والا عبدالسلام کلب پروسے جی نور اسلام والا عبدالسلام راکب اقبال والا محمد اقبال نور اسلام آؤں جو കൊല്ലംകോട് നിന്ന് കേട്ടാണോ തൻവീറോ കൊല്ലംകോട് നിന്ന് കേട്ടിട്ട് ആണോ امید بیٹھنے کا بتا رہے ہیں امید بیٹھنے محمد سعید بن کشاف الدین تنویر والدور رحمان اس بندے سیکٹر بڑی بہن کے لیے یہ سب خصوصی کرنے ہیں سارا تطاور رحمان وانصف الزمان محمد رفان اور محمد اجمل صابر حسین فاروق بھائی اجاز بھائی جوید اختر ذکر پہ ہو رہی اسٹیج جاؤ فاروق بھائی سیدین استاد اسٹیج جاؤ عدنان اور محمد جو لباٹے بیٹھوں کو دوست آئے جن کی آمان محمد عثمان ماشاءاللہ ایک بار اللہ کر کے نام ویلکم کرنے ہیں آپ بس پانچ سال رہتا پائے باقی نہیں دیکھیں گے سے ایک بندے سوال کرو ناصر بابو جی دو بندے ہیں جمیل سے جیسے تمہیں کرنا ہے شکر ہے انشاءاللہ ادارہ ذمہ دار ہے اپنے باوجود راشد محمود رضا محمود باقی دوستوں ساڑھے کو تیرے مشکلہ ستاوے بھی بندے ہیں ایک آپ نے اپنے چیک وصول کر کے رسو محمد جاوید و محمد ایوب اللہ سیری بانڈا اسکریپ گرین یونیورسٹی درخواست ہے 15,000 روپے اور ہے منظور 15,000 کا چیک وصول کر سکتے مصطفیٰ محمد اللہ کا رکھیں تندور واسطے انہاں نام 50,000 کا منظور ہوئے کہ اپنا چیک وصول کر سکتے اپنے سے دار محمد ارشد شیخ بانڈا گرہانی دکان کی نہیں 40,000 کا چیک کی وصول کر کے رسولی محمد رفیق بندہ جی انہاں کو اپنا رکشہ ہے لیکن آپ نے کہ وہ کس طرح مالی محمد اتنے
20,000 रुपये में देता रहे। इस बार के लिए मोहम्मद रेहान किराना स्टोर वास्ते अप्लाई किया जी, इन्होंने 1 लाख रुपया अप्रूव हुआ जी, मल्ला के बाद निजाकुल हुसैन मोहम्मद हुसैन इसाक दई प्लास्टिक बर्तन वास्ते ना देते 3,000 रुपया। और मोहम्मद यूसुफ मतलब मोची बड़ा इन्होंने मालिक मोहम्मद ने 40,000 रुपये। मोहम्मद इस्लाम और मोहम्मद खान 40,000 रुपये वसूल कर सकते फंड ने। सैफुल रहमान और स्वालिहीन छोटी मंडी 50,000 रुपये चेक दी। मोहम्मद जुदैर और मोहम्मद दाऊद मतलब चेक वाला 1 लाख रुपये दी। आशिक हुसैन और मोहम्मद सादिक रक्षणी माली मोहम्मद 3,000 रुपये दी। सिदा हुसैन और सलमान खान किराना स्टोर 3,000 रुपये दी। वकार अहमद और शेर खान जहानवाड़ा 3,000 दी। मोहम्मद इरफान मोहम्मद सादिक शवनी बांडा बिरयानी रेडी वस्ते लाई हुई जी 50,000 रुपया। अब्दुल रज़ाक और अली अकबर 50,000 रुपये जी रेडी वस्ते। मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद मस्कीन किराना स्टोर 3,000 रुपये जी। मोहम्मद नईम और मोहम्मद सलीम 20,000 रुपये जी। तारिक महमूद और मोहम्मद नसार सीरी बांडा 20,000 रुपये जी। मोहम्मद तारिक और मोहम्मद इब्राहिम 50,000 रुपये जी। शाकिर जुमान और सिजावत खान 3,000 रुपये जी। मोहम्मद कासिम और मोहम्मद यूसुफ 50,000 रुपये जी। मोहम्मद सिजाब और मोहम्मद नवाज 40,000 रुपये। अहमद नवाज और मोहम्मद नवाज 40,000 रुपये जी। ज़ीशान अकरम और फकीर मोहम्मद 50,000 रुपये जी। रियासत तमीम और अब्दुल अली और खान बंडा 50,000 रुपये जी। आमिर और बरी खान 31,000 रुपये जी। जमशेद खान और फकीर मोहम्मद 50,000 रुपये जी। शमसुल हक और अब्दुल हक 3,000 रुपये जी। मोहम्मद शकील और मोहम्मद रियाज 3,000 रुपये जी। मल्ला परितियाँ आकिब जावेद और मोहम्मद रहीम फिरोज बंडा 3,000 रुपये जी। मोहम्मद इजाब और मोहम्मद ताज गढ़ी बाबा 50,000 रुपये जी। जुनैद और मोहम्मद रफीक 3,000 रुपये जी। अच्छा 50,000 रुपये जी। लियाकत सुभान और गुलाब खान मल्ला और 3,000 रुपये जी। इसके अलावा ऐसे चांगे खवातीन नाम जो रस्ते करने उन्होंने भी कैश माली मोहब्बत है जी। इस सारे दोस्त जो ना कितेगा ना अपने अपने चेक वसूल करके दसो। अपना कीमती वक्त निकाल के आए हो तो चाय पानी का इंतजाम कीते सारे मेहमानों और तो संगे और इंशाल्लाह सारे चाय पानी प्रोग्राम में काम तो मैंने जो है आइटम में गया खसूसी शील्ड जो रहना जो है वो ये तकसीम करनी मेहमानों के जो आए मुअज़्ज़िज़ मेहमान ना वो शील्ड को है जैसा हम साहब को गुजारिश है कि नाम कारों ने शील्ड वगैरह क्या करो इसमें पाँच आप पानी करता आपको सारा गुजारिश है कि स्टेज पे आओ आपको बस 500 मुंताज़ा करना है गुजारिश साहब के मास्टर है शक्कर यूनिवर्सिटी डिग्री की किसी पहले तो बाद बच्चा तो मौजूद है जी पहले उसने वास्ता बनाई की बनी जी तो फिर कारण ये होटल यूनिवर्सिटी के बंदे ऐसे ऐसे है जी आपको बस 500 में तो अपने शीट वसूल कर रहे हैं सदर उजाला शौकत सलीम साहब की गुजारिश है जी इब्राहिम को बैठने सदर सब तो जुमान की गला में आज़ादी शीट पेश की थी वही जी और दिन पे आवा और साढ़े चीफ अफसर साहब के हैं जी साढ़े मेहमान हमारे आज़ादी शीट को जरा पेश करो हमारे हाफिज जुबैर साहब को गुजारिश है जी कि जानते इरशाद को गुजारिश है जी कि स्टेज पे आवा और जिस बच्चे नात और तिलावत की पीर और पांच साहब जुबैर साहब से लगा जिस बच्चे ना इधर देखो
जिन्हें दोस्तों का सामान लेके रखने के लिए टूल किट्स और अपना मुकम्मल सामान वसूल करके सके बहुत बहुत शुक्रिया जी स्पेशली इंटेलिजेंट लोग इस गर्मी में अपना टाइम कट रहे हैं बहुत